पंजाब ते हरियाणा दे विच अज तो झोने की सरकारी खरीद शुरू होनी सी। केंद्र सरकार ने ऐन मौके ते ना कर दित्ती, 10 दिन लेट कर दिता है। किसान भखे हुए ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि पहला जिहड़ा सुनेहा दिता गया सी कि कल तो डीसी दफ्तरां दा घेराव करना है, उस नूं हाल दी घड़ी रद्द किया जांदा है क्योंकि कल नूं सरकारी छुट्टी है, गांधी जयंती है ते हुण कल तो पंजाब कांग्रेस के सारे MLAs दे घरां दे बाहर धरने लाने ने किसानां ने। हरियाणा दे विच भी गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि कल नूं सारे मंत्रियां विधायकां दे घरां दे बाहर झोने दीयां ट्रालियां लैके पहुंचना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब दे विच कांग्रेस हुण बैकफुट ते है। मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी दे नाल मुलाकात करके किहड़ी मंग रखी है? करतारपुर साहिब दा लांघा कदों तो खुलेगा? पंजाब दे विच बेअदबी मामलिਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ स्पैशल प्रोसिक्यूटर राजविंदर सिंह बैंस ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाब दी खबरां पहलां तुहानूं दस्सांगे ते पंजाब दी खबरां दे विच सरकार दे नाल जुड़ी पहली खबर है। पंजाब सरकार ने नवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिता है। नाम है राजविंदर सिंह बैंस। सीनियर वकील ने राजविंदर सिंह बैंस। वो हुण बेअदबी दे नाल जुड़े सारे मामले ने जिहड़े उन्हां दी पैरवाई करनगे। पंजाब दे विच एजी जिहड़े लाए गए ने APS दिओल, अमरप्रीत सिंह दिओल, वो खास करके सुमेध सैनी दे वकील दे वजों प्रसिद्ध हैगे ने। उन्हां नूं AG लाया गया। उन्हां दी नियुक्ति ते ही विवाद होया सी ते फिर CM चन्नी ने पिछले दिन ही कहा सी कि असीं स्पैशल प्रोसिक्यूटर लावांगे, उहदे नाल 10 वकीलां दी वड्डी टीम लाई जाएगी ते बेअदबी मामले ने जिहड़े उन्हां दी जांच स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिहड़े ने वो करनगे। ते हुण पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे जिहड़े सीनियर वकील ने राजविंदर सिंह बैंस, वो FIR जिहड़ियां उन्हां ने लिस्ट कीतियां ने पंजाब सरकार ने सारियां बेअदबी मामलिਆਂ दे नाल जुड़ियां होईयां ने। इन्हां दे विच ट्रायल कोर्ट जां फिर होर अदालतां दे विच सरकार दे बिहाफ ते इह प्रोसिक्यूशन करनगे, यानी कि अदालती लड़ाई है जिहड़ी ओह सरकार दे वल्लों लड़नगे बेअदबी दे मामलिਆਂ दे विच। राजविंदर सिंह बैंस वो वकील ने जिन्हां नूं खास करके मनुखी अधिकारां दे वकील दे वजों जाणिया जांदा है। पिछले दिनी जदों सुमेध सैनी नूं वड्डा सुरक्षा कवच दिता गया सी तां असीं द खालस TV ते उन्हां दे नाल खास गलबात कीती सी तां RS बैंस ने इस फैसले दी सख्त निखेधी कीती सी अते नाल इस ते दुख भी जाहिर कीता सी कि न्यायपालिका आखिरकार किहो जिहे फैसले कर रही है ते जाहिर तौर ते दबाव दे हेठ कीते जा रहे ने। सो हुण राजविंदर सिंह बैंस नूं जे बेअदबी मामलिਆਂ ਦੇ स्पैशल प्रोसिक्यूटर स्पैशल वकील लाया गया है तां कुछ ना कुछ आस है जिहड़ी सिख कौम नूं जरूर बजेगी। सो राजविंदर सिंह बैंस नूं जे स्पैशल प्रोसिक्यूटर ला दिता गया तां हुण सवाल उठदा है कि की नवजोत सिंह सिद्धू इस नाम दे नाल सहमत सन जां फिर की हुण जिहड़े एडवोकेट जनरल ने ओह अमरप्रीत सिंह दिओल ही बने रहणगे जां फिर उन्हां नूं बदलिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस दा कलेश है जिहड़ा ओह किवें खत्म होएगा। दूसरी ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवे रैगूलर DGP की नियुक्ति के लिए 10 IPS अफसरां दे नावां दा पैनल है जिहड़ा ओह UPSC नूं भेज दिता। इन्हां नावां दे विच चट्टोपाध्याय, DGP दिनकर गुप्ता, MK तिवाड़ी, VK भावड़ा, प्रबोध कुमार, रोहित चौधरी, IPS सहोता जिहड़े इकबालप्रीत सिंह सहोता जिहड़े हुण कार्यकारी लाए गए ने। उन्हां दा भी नाम है संजीव कालड़ा, पारस जैन ते BK उप्पल, ये शामिल ने। मौजूदा समय जिहड़े DGP ने दिनकर गुप्ता वो छुट्टी ते चल रहे ने। IPS सहोता नूं जिहड़ा हैगा DGP दा एडिशनल चार्ज दिता गया। BK उप्पल ने भी 1 महीने की छुट्टी लई हुई है। इस वक्त वो विजिलेंस दे मुखी ने। आम प्रक्रिया यह होंदी है कि UPSC हुण इन्हां 10 दे विचों 3 नाम प्रवान करके सूबा सरकार नूं भेजेगी ते जिन्हां दे विचों एक नूं सूबा सरकार DGP नियुक्त करेगी। पिछली बारी भी DGP दे लई सेंटर नूं भेजे नाम दे विच चट्टोपाध्याय दा नाम भी शामिल सी, मुहम्मद मुस्तफा दा भी नाम शामिल सी। हालांकि मुस्तफा हुण रिटायर हो चुके ने, DGP वो नहीं बन सके। केंद्रीय फूड मंत्रालय ने भारी मींह दा बहाना ला के पंजाब ते हरियाणा दोवां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 अक्तूबर ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 11 अक्तूबर ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पंजाब ਤੇ हरियाणा दोवें सूबिਆਂ ਦੇ किसानां ਦੇ ਵਿੱਚ भारी रोस पाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे ने झोने की खरीद विच 10 दिन होर देरी करन दे फैसले की सख्त निंदा की है। कहा कि पंजाब ते हरियाणा दोवें सूबिਆਂ ਦੇ किसान ने जिहड़े झोने की खरीद विच देरी करन दे विरोध विच रोस मुजाहरे करनगे। उधर कांग्रेस के कलेश के विचकार सोनिया गांधी नूं मिलण तो पहला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिले। चन्नी ने मोदी दे मूहरे 3 वड्डियां मंगां रखियां। मुख्यमंत्री बनने तो बाद चन्नी दी मोदी दे नाले पहली मुलाकात सी। चन्नी ने मीटिंग तो बाद दस्सिया कि खेती कानून रद्द करन अते किसानां दे नाल मुड़ गलबात करन दी मंग रखी है। झोने दी तुरंत खरीद शुरू करन दी मंग रखी है ते करतारपुर साहिब दा लांघा मुड़ खोलण दी मंग है जिहड़ी ओह
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੌਟਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਦੀਆਂ कर देवांगे। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है परसों सबके घर घेर लो। भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का। इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को अगर कल खरीद नहीं आती है। इस दरम्यान किरती किसान यूनियन के ਜਿਹੜੇ नौजवान लीडर ने रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला उन्होंने भी ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਝੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਫੌਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12.9 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਨੇ FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਰੁਲੂਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ FCI ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੰਪत्ति ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਵਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਰਾਵਤ ਦੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵਤ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੰਜਰ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 9.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 800 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 400 ਬੱਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 800 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਤੇ 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਥੀਅਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 9 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਮੋਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੇਸ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟਰਾਈ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਖਿਲਾਫ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਵਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਡੰਪਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਇਟਾਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਡੰਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਗੁਹਾੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 5,100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 7,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 14 ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $3000 ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਿਆਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਆਮੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ $3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ, ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੁਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਰ ਵਾਂਗ ਯੂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੱਕਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 80 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ
ਮੁਹਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਾਈ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪੌਰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਰੀਖਣ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਬੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।